फरमान सानू दिता है। गुरु साहब जी ने अज दे फरमान दे विच दोनां दी गल समझाई है। जो हरि नूं प्यारे परमात्मा नूं भुल जांदे हन ते जो उस नूं याद रखदे हन, दोवां पासियां दी गल कीती है कि जो भुलदे हन ओह खुआर हुंदे हन ते जो धोखा जो उस दा आसरा ले लैंदे हन ओह उस धोखे तो बच जाते हैं, माया के विकारां दे खुआर होने तो बच जाते हैं। जो प्यारे का आसरा लेंदे हैं, जो माया का आसरा लेंदे हैं वह खुआर होंदे हैं। सो अजिहा हुक्मनामा देंदे हुए गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, हर बिसरत सदा खुआरी, कि परमात्मा नूं भुलाया सदा ही मनुख खुआर हुंदा है, विकारां दे विच पैंदा है, अपनी जीवन जाच नूं लुटा बैंदा है, अध्यात्मक मोते मर जांदा है। ताको धोखा कहाँ व्यापै, पर इस दे उल्ट उस मनुख नूं धोखा ओह माया ओह विकार कहंदे यह सारा कुछ दुनिया दे विच जो दिखाई दिंदा है वह धोखा नहीं दे सकदा। दुनियावी तौर पर कई प्रकार के धोखे हैं, पर जो माया यह अजिही ठगनी है, सानू ठग रही है, इसका पता भी नहीं लग रहा। कहते ताको धोखा कहाँ व्यापै, किसी भी प्रकार का धोखा उस मनुख नूं नहीं लग सकता। जाको ओट तुहारी तू पर्वत मेरा ओला राम, जो तू गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय है चकोरा। भगत रविदास जी ने आख दिता कि हे दाता जीओ तुसी पहाड़ दे वांग मेरे ओले हो। गुरु साहब जी ने आख्या ते भगत रविदास जी ने कहा जे तुसी पहाड़ हो ते मैं मोर हाँ, जे तुसी चंद हो ते मैं चकोर हाँ। ताको धोखा कहाँ व्यापै, पहाड़ नूं देख के मोर पहला पाउंदा है। मोर बड़ा ही खुश हुंदा है पहाड़ नूं देख के, ते पहाड़ दे नेड़े कहंदे जदों मौसम वधिया बनदा है ते मोर खुशी दे विच पहला पाउंदा है। ते हुण जदों परमात्मा पहाड़ दी ओट मिल गई, जाको ओट तुहारी, ते कहंदे फिर मेरा मोर हुण मेरा मन जो है यह मोर बन के हुण पहला पाउंदा है, हुण नचदा है, खुशी दे विच झूम उठदा है कि मैनूं उसदा आसरा मिल गया। ते फिर हे दाता जे तुसी चंद बन के मैनूं रात दे हनेरे दे विच, अज्ञानता दे हनेरे दे विच जदों प्रकाश दिंदे हो ते मैं उस चंद नूं देखण दे लई चकोर बन जांदा हां। ते मैं चकोर जो है वो चंद वाल इन्ना कुछ देखदी है कि देखदी देखदी अपनी धौण उत्ते ही घुमांदी रहिंदी है। सो असी भी उसे वाल देखना है, उस तो निगाह ना हटे, उसके चरणों तो निगाह ना हटे, उसकी चकोर बन जाइए। अपना अंत तो आ जाए पर ओदे पासा ओदा पासा ओदे वल्लों नज़र ना हटाइए कि गुरु वाल मेरी नज़र होवे। भाई मती दास जी वर्गिया ने आख दिता मौत भावें आ जाए पर गुरु दे वल्लों साडा पासा ना फिरे। करवट दे मोको काहे को मारे, बाणी नूं परतख कर दिता भाई मती दास जी, भाई मनी सिंह जी वर्गिया ने, भाई दयाला जी वर्गिया ने। करवट भला ना करवट तेरी, आरे दे नाल सीस चीरिया जा रहा है भाई मती दास जी दा। ते भाई भगत बाबा फरीद जी ने आख्या कि करवट भला ना करवट तेरी, कि आरा चंगा है पर तेरा पासा मोड़िया, तेरा मुंह फेरिया मेरे तो चंगा बर्दाश्त नहीं होंदा कि तू पासा कर लवे। जाको ओट तुहारी, कि ओट लैनी है उस दाते दी, उस तो पिठ नहीं करनी। ते जिन्हां नूं पिठ दिती, जिन्हां ने सिर्फ ते सिर्फ माया दी खातर तपस्या भी कीती, भगती भी कीती, सिर्फ माया दी खातर कीती कि मेरे कोल राज भाग आ जाना। गुरु साहब जी ने वार वार सानू बाणी दे विच समझाया कि भाई समझ जा मनुख प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित को पकड़े सब मुकदी चली रैण। कदे गुरु साहब जी ने गुरबाणी दे राही सानू समझाया, कदे इतिहास दे राही सानू समझाया कि पूर्व जन्म दे विच असीं तप करदे हां। पूर्व जन्म के कहते तपीए जो मनुख हैं, जो पूर्व जन्म दे विच कहते तप कर लेंदे हैं, बाद दे विच की हुंदा है पाले सहया डंग।
ਤਬ ਕੇ ਥੱਕੇ ਨਾਨਕਾ ਅਬੈ ਮੰਡਾਵਨ ਅੰਗ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਵਜੀਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੰਗਲੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਵਜੀਦ ਸੈਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਹਾਰ ਹਨ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁੱਕੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਕਹਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਸਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਥੱਕੇ ਹਨ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਜੋ ਤਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਠੰਡ, ਕਦੇ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਦੇ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਪ ਸਹਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਪ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਪ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਤਪ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਮੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਲਕ ਰਮਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ
ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਿਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਰੂਵ ਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਧਰੂਵ ਤਾਰੇ ਚਮਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਧਰੂਵ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨ ਗਾਵਣੀ, ਰਾਗ ਮਾਲ ਦੇ ਕਮਾਲ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਸਰਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖ ਸਕਾਂਗੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਵਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ, ਜਾਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਜੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਰੂਵ ਭਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਵੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ। ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਫਿਰ ਮਿਟਣੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੱਖ ਮੜੀਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਪਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸ਼ਿਆ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਪੂਜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਣ ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ ਅੰਤ ਚੱਲੈ ਗੁਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ 9 ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਤ ਚੱਲੈ ਗੁਹਾਰੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਗਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਪ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਹਨ ਕਈ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਭਾਂਡੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੜਾਹੀ ਆਦਿਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਣਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਬਾਡੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਝੰਡਾ ਬਾਡੀ ਹਨ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਦੋਂ ਉਗੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਪਾਸਾ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਬਾਡੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ,
ਉਹ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਬਾਹਰ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਭਰੀ ਪਰਾਤ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਿੱਕੜ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਹਨ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਖਾ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਪਰਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਦੁਰਮਤ ਮਤ ਜੋ ਪੀਵਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਮਤ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਖਲੀ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ, ਜੋ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਮਲੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਅਮਲੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਅਮਲੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਅਮਲੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰਮ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਪਿਆ ਪੈ ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਖਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਏ ਧਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਹੋਵਨ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ